موضوع پہ بات کرنی ہے؟ نہیں، اسی موضوع پہ، معاویہ کے موضوع پہ میں بات کروں. ہاں تو پہلے تو یہ بات ہوگی کہ تو مسلمان مانتا ہے کافر مانتا ہے. نہیں چھوڑو اس اسلام پہ کو، بات چھوڑو. ہوگی. سب سے دیکھو اعمال بعد میں آتا ہے، پہلے اس کا اسلام اور کفر پہ پہلے کفر اور بات اسلام کے ہوگی. اوپر، ہاں اسلام اور کفر کے اوپر بات ہوگی. چلو نہیں تم بتاؤ، تم یہ ہمارے 12ویں کو کفر مانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ نہیں وہ سب چھوڑ دو. 12واں کا بھی موضوع وہ تم سب نے کیا نہیں، بولا وہ کہ سیم ٹو سیم. نہیں تم نے کیا بولا پہلے؟ ارے بولا نا نہیں تم نے گالی 12واں دیا کہاں سے آ پہلے. گیا 12واں ابھی؟ پہ 12واں پہ پہلے تم نے گالی دیا ہے نا. 12واں ہے نا. نہیں وہ تو میرے لیے نے حضرت معاویہ کو گالی دی ہے تو اس کا میں نے جواب دیا. ٹھیک ہے، جو الزامی جواب. جو نہیں، چلو صحابہ کرام کے جواب. خلاف الفاظ بولا جائے گا وہی تیرے خلاف بولا ٹھیک جائے ہے، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے. میں بولتا ہوں، میرا موضوع ہے معاویہ. گا. ہاں اب تو نے موضوع طے کر لیا. ٹھیک ہے، اب اسلام اور کفر پہ بات ہوگا. سب سے پہلے اعمال بعد میں. چلو میں نہیں مانتا اسلام کو، تم اسلام میں مانتے ہو نا؟ ارے اسلام کو نہیں مانتا یعنی تو کافر ہے، نہیں، میں ہندو ہے. معاویہ کو نہیں، سنو چوٹی، میں مانتا دیو ہوں، گالی میں اس بکرا. کو اسلام میں ہی نہیں مانتا ہوں. اچھا یعنی کافر مانتا ہے حضرت معاویہ ہاں رضی اللہ چلو، عنہ. میں ٹھیک ہے، کافر مانتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں تو اب کافر مانتا ہے تو تجھے اس کفر پہ دلیل لانی پڑے گی. تو اس کے لیے اصول طے کر، ادلہ طے کر، کہاں سے دلیل لائے. نہیں، میں دلیل میں دے رہا ہوں نا، تو سنو. نہیں دلیل کہاں، پہلے ادلہ طے کر کہاں سے دلیل لے گا. ہاں کیا اصول ہے تیرے؟ تمہاری کتابوں سے ہی لے لوں گا، اور کیا. چل بتا. ہاں چل یعنی تو اہل سنت کی کتاب قرآن سے دلیل لائے گا یا ہماری کتاب سے دلیل لائے گا، حضرت معاویہ کو کافر ثابت کرے گا. ٹھیک ہے، پھر وہی تو تمہاری کتابوں سے ہی چل دلیل دے. ثابت کروں گا. اور دلیل ہاں دلیل دے. خلفائے راشدین کو تو پتہ ہے نا. خلفائے راشدین تو پتہ ہے نا. خلفائے راشدین ہے نا. ارے سننا خلفائے راشدین کون تھا؟ ارے ایک منٹ میری بات سن. تم نے کہا کہ کافر ثابت کرے گا ہمارے، تو ایک صحیح سری روایت پیش کر دے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا گیا ہو. چل چلو جلدی اہل سنت بسم جلدی اللہ جلدی. کرو. چلو چلو جلدی بتاؤ. پڑھنا اسٹارٹ کرو. چلو وہ مجھے وہ جو کہیں سے وہ نہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. میں بول رہا ہوں کہ تم لوگ ارے دلیل دلیل دو. دلیل راشدین کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے، یہ بتاؤ. ارے اہل سنت کی تم نے کتاب سے کہا کہ میں دلیل لاتا ہوں کفر پہ. میں بسم تمہیں اللہ پوچھتا کرو. ہوں، تم دونوں کے لیے ایک سوال ہے. چھوڑو. ارے کیوں نہیں چھوڑو؟ چھوڑو کیوں نہیں، ابھی چھوڑو؟ تم نے کہا کہ میں کافر ثابت کروں گا. ابھی کافر ثابت کرو حضرت معاویہ کو اہل سنت کی کتاب سے. سن، میں مانتا ہوں، مرتد مانتا ہوں ان کو. تو ہاں سنو، مرتد مانتا. ٹھیک ہے، مرتد مانتا یعنی نہیں سن، مرتد کا معنی ہوا پہلے اسلام میں تھے بعد میں دین سے پھرے. تو ہاں. پہلے جو اسلام تو مانتا ہے وہ کس دلیل کی بنیاد پہ مانتا ہے وہ دلیل پیش کرو. بعد میں جو مرتد مانتا ہے وہ کس دلیل کی بنیاد پہ مانتا ہے. چل وہ بھی ڈر کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر بعد میں جب وہ شام چلے گئے، پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے. ارے سنو تو سنو. وہی بات ہو دلیل گئی. پڑھو، دلیل باسط بھائی ایک منٹ. دلیل وہی ہے جب یہ نا. ارے کون سنو. سی کتاب میں؟ ارے سنو دلیل. کتاب تمہاری کتابوں میں، ہماری ہاں کتابوں میں چل نہیں. پڑھو نا ہم تو تمہاری حدیث پڑھو. کتابوں سے حدیث اٹھائے سے ہوئی اسٹارٹ باتیں. کرو. کون سی کتاب میں؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے. کون سی سبھی کتاب میں؟ کتابوں میں اچھی طرح سے پڑھ رہا ہوں نا. کتاب نہیں پڑھتے ہو کیا؟ ارے پڑھ کے تم نے سنا نا. دعویٰ کیا تو دلیل تیرے ذمہ ہے نا. یہ مر جائے گا لیکن نہیں پڑے گا. مر جائے گا لیکن نہیں پڑے گا. پڑھ کے سنا. مطلب مر جائے گا نہیں پڑے گا، کیا مطلب؟ ارے دیکھو میری بات سنو. تم نے کہا کہ اہل سنت کی کتاب سے اس کا یہ کفر ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، پھر بولا بعد میں مرتد ہو گئے. تو میں پوچھ رہا ہوں اہل سنت کے ایک حدیث پیش کر دو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کفر پہ مرے. ٹھیک ہے، تو اس پہ دلیل پیش کر دو. میں یہ کہہ رہا ہوں، سمپل سی بات ہے بس. شاباش. دلیل یہی ہے کہ شاباش. تم لوگ خلافت راشدین کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ او یار تمہیں دلیل مانگی جا رہی ہے نا، ان کو کافر ثابت کرو نا. اپنے ٹاپک کہاں تم خلفائے راشدین الگ موضوع ہے. تم نے حضرت معاویہ کا موضوع چنا نا. نہیں ہے، الگ موضوع نہیں ہے. خلافت الگ موضوع راشدین میں نہیں ہے کتنے تو لوگ ثابت کرو نا، کافر ثابت کرو. میں چلو وہی ثابت کر رہا ہوں نا. میں مانتا ہوں کہ تم لوگ مانتے ہو کہ نہیں مانتے، یہ بتاؤ. چلو ثابت کر. 2 منٹ تیرے پاس دے رہا ہوں. چل 2 منٹ بول. کون تم خلافت راشدین کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ابوبکر عمر عثمان علی، ابوبکر عمر عثمان علی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ بولتے جاؤ. نہیں، ہاں یا نہ کا جواب دے دو مجھے. نہیں ایسے بات نہیں ہوتا. ہاں یا نہ میں جواب دوں. نہیں، ہاں یا نہ کا جواب ہونا نہیں چاہیے. کفر پہ دلیل لاؤ. کفر پہ دلیل لاؤ. اور اس کے بعد تو کفر ہوگا نا. میں کفر میں بول دوں گا. کفر پہ کیسے ہوگا وہ تم ثابت کرو. اس کا جواب میرے ذمہ داری ہے. چلو کفر پر بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ ارے کفر پہ دلیل دو نا یار. میں تمہارا جواب دوں گا. تم کفر ثابت کرو کہ کس طریقے سے حضرت معاویہ کا کفر ثابت ہوتا ہے خلفاء راشدین سے. تو جس طرح سے دلیل پیش کرے گا دلیل دے. ٹھیک ہے، اس کا جواب پھر میں بعد میں دوں گا. سنو. پہلے خلیفہ کے مخالفین کون، ان کے دشمنوں کو کیا کہتے ہیں؟
अरे यार तुम काफिर साबित करो ना हजरत माविया दूसरे रज़ी अल्लाह खलीफा अन्हु। उमर के दुश्मनों को क्या कहते हो, फिर उस्मान के दुश्मनों को तुम लोग क्या कहते हो, मुर्तद कहते हो या उनको काफिर कहते हो, या उनके दुश्मनों को सबको क्या कहते हो, मतलब कहते हो कि ये लोग अच्छे नहीं थे, ये लोग इन लोगों ने क्या किया, इन तीनों से हुकूमत के अंदर इन्होंने बगावत किया, जो किया वो किया। फिर जब अली इब्न अबी तालिब आ जाते हैं ना चौथे, तो उनके मुखालिफिन को मुआविया बिन अबी सुफियान, जिनको तुम लोग रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्यों, मतलब क्यों, मैं बस हो गई। पूछना चाहता हूँ क्यों, मैं पूछना यानी चाहता हूँ क्यों। हाँ, यानी तुमने ये दलील दी है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ आए थे, ये उनके कुफर की दलील है, यही बात है? हाँ, कुफर है ना, कुफर तुम लोग नहीं नहीं मानते नहीं, हो कि नहीं मैं मानते ये हो, पूछ रहा हूँ, यही बात है ना, कुफर की दलील है, यही तुमने लाया, ठीक है? ये कुफर की दलील है, और एक और अरे दलील है नहीं नहीं नहीं, बस 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 इनके बस खत्म हो खानदान को गया। अब रसूलुल्लाह मैं ने पूछता हूँ, मदीने से नहीं नहीं, निकाल दिया खामोश बैठ था। जा, खामोश बैठ जा, खामोश खामोश बैठ जा, खामोश बैठ जा, खामोश बैठ जा। मेंबर्स को नहीं 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 मदीने से नहीं, निकाल खामोश दिया बैठ। था रसूलुल्लाह ने। अब ये खामोश बात भी बैठ, है। अब खामोश बैठ। अब तुमने कहा कि अरे खामोश इनकी बैठ। माँ कौन, अरे जिन्होंने सुन हजरत ले। हमजा का कलेजा चबाया, और वो अलग मौजूद है, वो अलग बात करेंगे, वो नहीं, वो अलग बात जिसने करेंगे, हजरत खामोश बैठ अब। रसूलुल्लाह को हमेशा अरे खामोश बैठ। जंग किया, हजरत ओ यार खामोश बैठ। हमेशा जंग किया। अरे यार चुप रहना, तुमने क्या कहा? अल्लाह ताला तुमने ये कौन होता है, कैसे अरे होता यार है, खामोश अल्लाह? बैठ ना। अरे खामोश बैठ। तुमने कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुखालिफ आए हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, ये कुफ्र की दलील है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अरे खामोश बैठ, खामोश बैठ ना। शहीद किया। अरे खामोश बैठ ना यार, खामोश बैठ। अब जवाब सुन ना, जवाब सुन। हाँ, सुनो, बोलो अब बोलो। तुमने हाँ जवाब सुन, बीच में मत बोलना। तुमने कहा कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ आए, तो ये क्या है, उनके कुफ्र की दलील है। तो अगर ये उनके कुफ्र की दलील है, तो तुम्हारे इमाम मासूम हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी बैत क्यों की है? हाँ। एक सवाल, ठीक है। अब किसी काफिर की बैत करना क्या ये जायज है इस्लाम में? इसका जवाब दो, ठीक है। और उसके बाद खुद हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि फस्माउ लहु अतीउ, उनकी बात को सुनो और उनकी पैरवी करो। तो माज़अल्लाह ये तेरे कहा ही नहीं, मजहब ये के नहीं कहा, मुताबिक ये कहीं नहीं, ये खामोश तुम्हारी बैठ। किताबों में कहा अरे है। खामोश नहीं, बैठो ये ना यार। गलत बात, गलत है, गलत नहीं, बात, खामोश गलत है। बैठ। नहीं, उठाना ही नहीं चाहता मैं सुनना ही नहीं चाहता, मैं पहले सुनना ही खामोश नहीं बैठो, चाहता, गलत बात है, पहले गलत खामोश बात है। बैठ। तुमने कहा अहले सुन्नत, नहीं खामोश बैठ। तुमने कहा अहले सुन्नत की किताब से कुफ्र साबित करूंगा, ठीक है। तो पहले हम उसी से जवाब देंगे ना। तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला क्या एक काफिर के बारे में कह रहे कि उनकी इताअत करो, एक बात। दूसरी बात यह कि हमारे हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा बेटा ये सरदार है, अयुस्लिहा बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, इसके जरिए से अल्लाह मुसलमानों के दो अजीम गिरोह में सुलह करेगा। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई फरमा रहे हैं, ठीक है, कि मुसलमानों का ये दो अजीम गिरोह, उस गिरोह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम गिरोह कह रहे हैं मुसलमानों का, ठीक है। और नबी अपनी तरफ से नहीं कहते, जो कहते अल्लाह के तरफ से कहते। तो ये तो मुसलमान साबित हो रहे, तेरा कुफ्र की दलील गई। अब दूसरी दलील पेश कर। सुनना अभी दूसरी दलील है, मैं फिर से बोल दूंगा। तो मेरे को ये बताओ, पहले तुम लोग फिर कहते हो कि ये इसकी दलील नहीं है, नहीं, इसकी दलील वो, अब तू दूसरी दलील ला, पहली नहीं, दलील इसकी गई दलील थी, ये, दूसरी इसकी दलील। दलील वो, नहीं, इसकी दलील ये, इसकी दलील वो, इस साइड पे रखो। मेरे को बोलो काय साइड पे रखो रे? अबू बकर के, जो नहीं अबू नहीं, बकर तू के, दलील ला, तू मैं दलील ला। नहीं चाहता हूँ यार, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम कौन होते हो कि अरे मुझे तुमने ये कहा ना सुनने काफिर वाला? साबित करे, तो कर ये साबित। काफिर है ना, पहले दलील- बताओ कि, पहले ये दलील बताओ दे। अबू बकर के, नहीं सुनना, अबू बकर अरे के जो दलील दे ना। अरे साला अभी दलील नहीं दे रहा हूँ क्या? अपनी की तुम्हारे गाँव मार रहा हूँ क्या फिर? दे गाली बक रहा फिर बदतमीजी कर रहा, मैंने तो जवाब दे दी, दूसरी दलील ला। है। बासित भाई मैं क्या, बासित भाई इसके पास दलील नहीं है, इसके पास दलील नहीं है। देखिए आदिल भाई, जंग लड़ने के बावजूद ना अली रजी अल्लाह अन्हु काफिर बोले, ना हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु काफिर बोले, वो इनकी इताअत करने बोले, बैत कर रहे हैं, और ये काफिर बोल रहा है, यानी ये उनसे बढ़ रहा है, यानी और मुसलमान को काफिर करने वाला ये खुद काफिर बन रहा तो है। माज़अल्लाह खुद काफिर है। मैं सुनिए, तुम्हारी सोच में ना, तुम लोग अबू बकर के दुश्मनों को क्या मानते हो? अरे यार तू साबित कर कि जंग लड़ने के बाद अली रजी अल्लाह ताला ने उन्हें काफिर कहा हो। बासित भाई हजरत हसन ने है काफिर ना, और कहा, मैंने रसूलुल्लाह बैत नहीं खुद, काफिर कहा, नहीं कहा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुसलमान करार दिया है। रसूलुल्लाह ने उनको मदीने से निकाल दिया था। किसको निकाल किसको दिया? निकाल दिया था? अब ये तुम्हारे मामू को निकाल दिया था। दलील दे, दलील हदीस पढ़।
ये कुफ्र की तुम्हारे दलील है। मामू को तक्के मार के मदीने से निकाल दलील दिया कहाँ? था। इसके ये तुम्हारे दलील दे, मामू को हदीस पढ़। धक्के मार के निकाल दिया था। मैं थोड़ी हदीस दलील दे, पढ़ता हूँ यार, दलील मैं दे। तुम्हारे तरह ये किताबों के बीच में थोड़ी बैठता हूँ, मैं दुनियावी इंसान हूँ यार। अरे तब तू जाहिल मुतलक है, तू आया हजरत इसलिए मुआविया को मुतलक कुफ्र अपनी साबित माँ को करने इतना बोलना बड़ा चाहिए। अरे गाली कावड़ बोल है। माँ को आदमी ने माँ को जाके बोलना है मुतलक एक है, मिनट, तो एक मुतलक मिनट। है, फुतलक है, बासित जो भाई- बोल रहा है अपनी माँ को बोल। बासित भाई देखिए, सबसे पहले बात ना, इसके बकौल अगर मान लिया जाए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु काफिर है माज़ल्लाह, ठीक है। सुन 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 रहे हिंदू, सुन सुन मानता हूँ, सुन। खंजीर मानता हूँ। जब अरे उसको सुन ना पहले बात, रसूलुल्लाह ने पहले बात मदीने नहीं। से निकाल दिया कुत्ता था, है तू, तो जाके खंजीर से उधर बदतर, जाके नजिसुल आन, मुशरिक, पलीद, मुर्तद, काफिर, बास- जहन्नमी, वो पता खारजी नहीं है। क्या कहता था, पता नहीं। फिर इसके बाद उनको अरे वो सब- हिंदू सुन ना रे सबसे वो हिंदू। दुश्मनी करना उसका काम, जहर देना उनका काम, मारना दावा उनका किया काम। कि हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह अन्हु काफिर है, कुफ्र पे कोई दलील नहीं उन्होंने तेरे पास। पंजीतान 5 में से ना उस खंजीर ने पंजीतान 5 में से किसी को भी नहीं छोड़ा। बासित भाई, बासित भाई, तेरे पास कुफ्र की कोई दलील नहीं। बासित भाई, ये रिकॉर्डिंग, बासित भाई, पंजीतान 5 अरे सुनिए सुनिए। बंद कर दीजिए।